إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha ғалімлерні юқтан бар қылып, bizlerni өзінің шексіз nimetlerinde, сый-hürmetlerinde yaşatuşu, birden bir hujabız, birden bir hak ilahimiz bulgan Allah Subhanahu ve Hak Teala'ga barcha maqtav ve ulug'lovlarimiz, şükür ve rahmetlerimiz bulsun. Biz Müslümanlar Allah Teala'nın birden bir hak ilah buluğuna hem ondan başka hiçbir ilah bulmauga şehadet getirdik. Ona gına ibadet kılabız. Onun nimetlerine şükür etebіз. Günah, kimşilik ve hatalardan Allah Teala'ga qaytıp, ona tövbe hem istiğfarlarımızı kılabız. Kimni Allah Teala özünün fazileti hem rahmeti bilen toru yolga kundirse, kimnin Allah yüreğin hakikat işin açsa, ol bendeni hiç kim adaştıra almaz. Kimni Allah özünün gadilliği bilen, bendenin kılgan kesip itikeni sebepli, toru yoldan mahrum etse, onun көңіл көзләрін, onun қалыбын хақиқаттан yapsa, bir kim onun ябылған көңілін ашырға құдіретлі түгілдір. Bizga şuşu haq dinimizni öğretken, öz üstünde bulgan ulug' amanet, Allah'ın kitabı Kur'an'ını, imanını, tevhidini bizga öğretken, suyukli peygamberimizga көңіл türlerimizden çıkan dualarımız, Allah'ın selamı hem salavatı bulsun. Aziz kardeşlerim, en ilk özümni, anlarısın sizni, takvalıkka, Allah-u Teala'nın emirlerine buysunup, onun tıyganlarından yirak bulup yaşarga çakıram. Biligiz, kişinin gizzet derecesi de, kişinin güç kuvveti de, kişinin bəxti de, dünya hem ahirette bulgan eminliği de takvalıktadır. Onun Allah'ını olulab, ona ibadet kılıp, emirlerine buysunup, tıyganlarından tıyılıp yaşaudadır. Takvalık baylığı, ol inci mercanlardan da, altın kümüşlerden de zatlı baylık. Şuna göre, bütün mülket, bütün baylık Allah kolunda bulsa da, Allah bizni, ömrümüz davrında inci mercanlar jiyarga, köbetip altın kümüşler toplarga çakırmadı. Ama ol bizni en zor baylık, en kıymetli baylık takvalıkını kübrek itip jiyarga indedi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَ dedi. Hasterlenigiz, jiyigiz dedi, hem biligiz. En hayırlı hasterlik, siz jigan en hayırlı nerse, ol takvalık dedi. Aziz kardeşlerim, bir-iki günden Allah-u Teala'nın kugunda yana ay, en izgi ay açılacak. Allah Teala bu ayını başka aylardan üstün kıldı. Hem bizning için hayırlılık, bereket jiyu için şuşu ayını bizge nimet etti. Bu Ramazan ayı. Ramazan ol kişilerini ruhi yaktan terbiyeli turgan ay bulup tura. Çünkü biz Ramazan ayında hem başka aylarda da uraza tutkanda biz tenimiz bilen rizq hem işimlikten tıyılsak da biz bilemiz. Uraza ol ten gıybadeti gine tügül. En ilik ol can gıybadeti. Onun bilen bendelerinin көңілләре паклана. Ураза аша, кеше яшырын һәм күзгә күренә торган
явызлыклардан, бузыклыклардан, фәхишлекләрдән арына. Шуңа күрә Аллаһы Тәгаләнең илчесе азгынлыктан имин булырга теләгән кешеләрне нәрсәгә? Ураза гыйбадәтенә чакырды. Я маъшара шабаб, эй яшьләр дөньясы, ман истата'a минкумул ба'ата, әгәр дә арагыздан берегез гаилә мәшәкатьләрен, семьясын, гаиләсен ашатырга, эчертергә, тәрбияләргә көче җитә икән, ул өйләнсен диде. Гаилә кырсын диде. Һәм никах ул карашны төшерә диде. Әгәр дә өеңдә хәлал хатының булса, һәм ул хатының белән канагать булсаң, урамда хатыннар күзләп йөрмисең. Чөнки никах ул карашны төшерә диде. Никах сезнең тәнегезне азгынлыктан саклый диде. Ә кемнең никах кылырга, гаилә корырга көченнән килмәсә, ул ураза тотсын диде. Һәм ураза аның өчен калкан, щит булыр диде. Шулай иттереп, ураза гыйбадәте кешене азгынлыктан, кешене бузык эшләрдән саклап, рухи бер тәрбия булганын сөйкле пәйгамбәребез әйтте. Рамазан безләрнең дөнья фитнәләренә бирелеп, төрле авыруларны сеңдереп, кай вакыт таштан да катып биткән бәгырьләребезне җибетә, күңелләребезне нечкәртә. Әгәр дә бүген мул тормышта качан телисең, шунда ашыйсың, качан телисең, шунда эчәсең. Бер нәрсә белән балаларны кызыктырып булмый. Без үскәндә шуны эшләсәң, сиңа туңдырма, мороженое алып бирәм дип әйтәләр иде. Ә бүген балаларны бер нәрсә белән гаҗәпләндереп булмый, чөнки мул тормышта яшибез. Әгәр дә бүген безгә шушы мул, киң ризыкта яшәүчеләргә ураза гыйбадәте дә булмаса, ничек без тук кешеләр ачларның кадерләрен белер идек? Ничек без ризыкта яшәүчеләр ризыксызлыкның нинди зур афат икәнен аңлар идек? Күпме кешеләрнең бүген җир өстендә ашарга ипиләре дә юк. Ә күпме кардәшләребез, күпме апа-абыйларыбыз, егет кызларыбыз, аларның өстәлләрендә, табыннарында ипии дә, суы да булса да, сәламәтлекләре булмау сәбәпле, авыру сынавы килү сәбәпле, алар каршыларында торган ризыкны ашый алмыйлар. Алар каршыларында торган суны эчә алмыйлар. Шуңа күрә ураза нигъмәте, ураза гыйбадәте безгә ачлыкның нәрсә икәнен татырга ярдәм итә. Ураза гыйбадәте безгә авыз кибүе, сусауның нәрсә икәнен аңларга һәм шуның белән башкаларны да күрә белергә, аларның хәлләренә керергә өйрәтә, чөнки ачның хәлен тук белмәс ди. Ул дөрес. Шуңа күрә ураза безнең күңелләрне нечкәртә. Газиз, кадерле кардәшләрем, әлеге Аллаһы Тәгалә тарафыннан елына бер мәртәбә җибәрелә торган кадерле, хөрмәтле кунакны кабул итеп, аның җимешләрен җыю өчен безгә кайбер мөһим нукталарга игътибар бирергә кирәк. Рамазан ул исән булсак бөтенебез өчен дә киләчәк. Бөтенебез өчен дә яки 29, яки 30 көн булачак һәм бөтенебез өчен дә гаять бер көнне киләчәк. Әмма ләкин Рамазан килеп китсә дә, шушы бөек айның файдаларын, аның җимешләрен без бөтенебез дә тигез җыя алмаячакбыз. Кемдер аның шушы айда җыйган җимеш капчыгы күбрәк булачак, зуррак булачак, тулырак булачак. Кемнекедер яртылаш кына, ә кемнекендәдер бөтенләй, Алла сакласын, бер җимеш тә булмаска мөмкин. 3 нокта, 3 нәрсәгә генә сезнең игътибарыгызны юнәлтәсем килә. Беренче нокта, азиз кардәшләрем, һәр бер кунак килгәндә, ул кунакны әзерләнеп каршы аласың. Әгәр дә авылдан газиз әнкәң, әткәң, әбиең, бабаң яки синең өчен кадерле булган кешең шалтыратып, мин иртәгә сезгә кунакка киләм әле,
дисә, әлбәттә без мәшәкатен күрергә тотынабыз. Үйләребезне җыештырабыз. Хатыныбыз камыр куя, кибеттән җиләк җимеш, яшелчәсен алып кайтабыз. Әйдә кил, ничек бар шулай кабул итербез димибез, чөнки ул кадерле кеше безнең өчен. Ул безгә якын кеше. Мәшәкате булса да, biz аны сөенеп кабул итәргә тиеш. Аллаһу Тәгаләнең бөек кунагын да әзерлексез кабул итәргә ярамый. Әйе, без йөзем җимешләребезне дә, хөрмәләребезне дә җыеп куйдык. Әмма ләкин әзерлек алай гына түгел. Иң элек безнең йөрәгебез белән, без рухи яктан, хәтта урысча әйткәндә морально дип әйтсәк, без әзерләнергә тиеш. Һәм газиз кардәшләрем, Аллаһы Тәгалә кешегә килгән ризыкны аның кылган гынахасы сәбәпле кисә. Без тормышыбызның бәрәкәтен, тапкан малыбызның куанычыннан мәхрүм булабыз кылган гынахларыбыз сәбәпле. Шуңа күрә бик күп мөселманнар, мин мөселман түгелләр турында әйтмим, аларга Рамазан юк. Бик күп мөселманнар һәм мөслимәләр шушы бөек кунак Рамазанның җимешләреннән, Рамазанның тәменнән мәхрүм булалар кылган гынахлары сәбәпле. Аллаһы Тәгалә аңа Рамазанның бәрәкәтен бирми, чөнки аның сырты тулы гынах. Шуңа күрә мин үземне һәм сезне чакырам. Изге кунак килергә 1-2 көн калды. Әйдәгез, тәүбә кылыйк. Аллаһы Тәгаләгә кайтыйк. Җыйган туплаган гынахларыбыз сыртыбызда күп. Ул гынахлар шул кадәр авыр безгә алга барырга кымаучаулый. Аллаһыга якынайырга һәм Аллаһка якын булганның рәхәтен, ләззәтен татырга безгә бирми. Шуңа күрә Рамазан килгәнче тәүбәдә булыйк. Гынахларыбыздан пакланыйк. Чистарыныйк, сафланыйк җәмәгать. Адам балаларының барысы да хаталы диде. Арабызда хатасыз беркем юк. Ләкин шушы хаталы бәндәләрнең арасыннан иң хәерлеләре тәүбә итүчеләре диде. Күпме кешеләрне Раббыбыз Аллаһ изге Рамазанның бәрәкәтеннән җыелган гынахлары сәбәпле мәхрүм итә. Күпме мөселманнар Аллаһ кушкач, әйе уразасын тота. Ләкин заманында сахабалар, табигиннар, зур галимнәребез ничек уразаның тәмен татыганнар. Бит алар җәмәгать китапларда галимнәр яза, кыш уразасына түгел, җәй уразасына сөенгәннәр. Чөнки кыш уразасының тәме җәй уразасыныкы кебек була алмый берничектә. Без киенәбез, кашан бетә инде бу җәй уразалары, тизрәк менә скоро түзик инде кыш уразалары килә дибез кайвакыт. Сахабалар сөенә торган булганнар. Чөнки мизанда, үлчәүдә җәй уразасы белән кыш уразасы берничектә тигез була алмый. Һәм күңелендә иманы булган, Аллаһка мәхәббәте булган бәндә өчен әлбәттә җәй уразасы баллырак, татлырак булырга тиеш. Ләкин кайвакыт авырыйбыз. Салкын тия. Тәмне ашның да тәме юк. Итнең дә тәме юк. Авызым бернинди тәм сизми дибез. Менә без күп ураза тотабыз. Күбебез фарызны тотабыз. Әмма ләкин уразаның рәхәтен, тәмен тоя алмыйбыз, чөнки йөрәкләребездә шир утыра. Йөрәкләребездә авыру, шул авыру авызның тәмен бозган. Калбыбыз сөенә алмый ураза тотуга. Шатлана алмый, шуның рәхәтен белә. Шуңа күрә кайбер мөселманнар Рамазанны сагынып көтмиләр. Индидер бер мәшәкать итеп көтәләр. Бу авыру, ширле калпләрнең күрсәткече булып тора. Шуңа күрә җәмәгать гынахларыбыздан тәүбә итик. Гынахларыбыз сәбәпле кичке таравих намазларының тәмен татый алмыйбыз. Имам артында басып торабыз. Кемдер балаларын уйлый, кемдер эшен уйлый, кемдер кашан бу рукуга төшә инде укып бетерәме, юкмы дип кабатлап тора. Тәмен татымыйбыз. Аллаһ мәхрүм итә
Рамазанның кыямнарыннан безне, тәминнән мәхрүм итә. Ни сәбәпле? Гынахларыбыз сәбәпле. Тәүбә итик. Аллаһы Тәгаләгә кайтыйк. Аңа үзебезнең гынахлы булуыбызны әйтик һәм әйтик: "Я Раббым, мин гынахлы. Минем гынахларым күп, әмма синең рәхмәтең шиксез, күбрәк минем гынахларымнан. Раббым, мине кичерсәң иде. Раббым, йөрәкләремне пакласаң иде, мине гафу итсәң иде. Бәлки кат-кат тәүбәдә булсак, сорасак, Аллаһ рәхмәт ишекләрен ачыр һәм киләсе Рамазаннарыбызның, тотасы уразаларыбызның бәлки шул вакытта тәме үзгәрер. Әгәр дә гынахка керү, җәмәгать, безнең табигатыбызда булса, әйе, без гынахлы. Димәк, тәүбә итүдә безнең табигатыбызда булырга тиеш. Безнең көн сайын, төн сайын ул тормышыбызның бер өлеше булырга тиеш. Тәүбәдә булу, истигъфарда булу. Һәм Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә әйтте: "Ва тубу илаллаһи айюһал муъминун." Аллаһка тәүбә итегез барыгыз да, әй муъминнәр, ләалләкум туфлихун. Шул вакыт бәлки сез уңышка ирешерсез, диде. Һәр иман әһле Аллаһы Тәгаләнең бөек кунагын, изге Рамазанны ихлас тәүбә белән каршы алсын. Сөекле пәйгамбәребез гынахлардан имин булып та көненә 70, 90, 100 мәртәбә Аллаһы Тәгаләгә гафу үтенә иде. Менә бу җәмәгать иң беренче, иң мөһим нукта. Икенче нукта, изгелек айы килә. Рамазан айының беренче төне җитсә, Аллаһының фәрештәсе эндәшер: "Әй изгелек эзләүче, изгелеккә омтыл, изгелек вакыты җитте. Әй явызлык эзләүче, явызлыктан котыл, кит." Бу явызлык айы түгел дип әйтә. Изгелек айында һәрберебез изгелеккә ашыгыйк. Әгәр дә кеше шушы изге айның бүләкләрен алырга, татлы җимешләрен күп итеп җыярга теләсә, ул бу айның һәр мизгелен кадерләргә тиеш. Һәм әлбәттә Рамазанны ялкаулык айына, йоклап алыйм әле бер 3 сәгать, йоклап алыйм әле бер 4 сәгать. Бер кардәш шулай сорау бирә: "Менә ди, төнне намаз укыйм, көндез ураза тотам, вакыт тизрәк үтсен дип, мин Рамазанда ой буе йоклыйм ди, көндез ди. Ой буе алай тиз үтә ди." Рамазан ялкаулык айы түгел. Рамазан йокы айы түгел. Рамазаннан соң йокларсың. Бу сәүдәнең иң кызган айы. Базарның иң кызган айы. Әгәр дә дөнья базарын калдырып торсак, әйе, бәлки Рамазан айында эшләрең ул кадәр гөрләп бармас. Мал мөлкәтең ул кадәр килмәс, ләкин бу башка төрле сәүдә айы. Бу Рамазанда ахирет сәүдәсенең иң кызган вакыты. Шуңа күрә монда йоклап ятырга ярамый. Монда тырышырга кирәк. Монда күбрәк изгелекләр кылырга кирәк. Фастабикул хайрат. Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсендә әйтте: "Изгелекләргә ашыгыгыз" диде. Шабыгыз, ашыгыгыз изгелекләрдә. Һәм бу айда изгелеккә ашыгучыны иң элек без көндезен уразада, төнен намазда күрәбез. Теле Аллаһы Тәгаләне зикр итүдән һәрчак юыш булыр. Куллары һәр вакыт дугаларда күтәрелер. Сөекле пәйгамбәребез: "Рамазан килсә, җәннәт капкалары ачылыр" диде. Ут капкалары ябылыр диде. Һәм менә шушы җәннәт капкаларының ачылуын без күреп торырга тиеш. Без сизеп торырга тиеш. Һәм ни хәсрәт, ни кайгы булыр безгә, әгәр дә шушы кадәр зур җәннәт капкалары ачылып та, шул капкадан без кире алмасак. Ни хәсрәт булыр, әгәр дә шушы кадәр зур булган җәннәт бакчалары җир һәм күктән киң булып та, без бәләкәй генә бәндәләргә шул җәннәтләрдә урын табылмаса. Шуңа күрә менә бу капкалар ачыла, безне үзенә тартып, үзенә чакырып, һәм бу безгә химмәт өстәргә тиеш. Бу безнең күңелебезне уятырга тиеш. Күпләр сөекле пәйгамбәребезнең хадисен укыйлар, беләләр, әмма гамәлгә килгәндә оныталар. Рамазан айына ирешеп тә, шушы айдан
гынахлары кичерелмәгән хәлдә чыккан кешегә хәсрәт булыр диде. Әгәр дә Аллаһ сиңа Рамазанны биргән, субханалла, розаны тота аласың, кыямнарда тора аласың, Рамазанның башка изгелекләрен кылырга кыдрәтлесең, әмма ләкин син ирештең гаеткә, ә синең гынахларың кичерелмәде. Син Аллаһның мәгъфиратын алмадың. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бу кешегә хәсрәт булсын диде. Әгәр дә Аллаһ безгә Рамазанны биреп тә, шушы Рамазанның хәерлелеген ала алмасак, без тагын нинди хәерлелекне ала алырбыз соң? Менә бу икенче нокта. Һәм өченче нокта, азиз кардәшләрем, уразаның җимешләре күп, ләкин иң зур җимешне саклагыз. Иң зур җимешне кулдан ычкындыра күрмәгез. Аллаһу Тәгалә бу җимеш турында Куръанда әйтте: "Я айюхаллазина аману, ай иман китергән бәндәләр, кутиба алейкумус-сиям, кама кутиба алаллазина мин кабликум, лааллакум таттакун" диде. Ай иман китергән бәндәләр, сезгә кадәр яшәгән халыкларга да ураза тоту фарыз кылынган кебек, сезгә дә уразаны фарыз кылдым ди. Лааллакум таттакун. Әгәр дә сез шушы әмергә буйсынсагыз, бәлки шат өмитегез бар, сез тақвалыкка ирешерсез диде. Ураза тотуның иң зур максаты, иң тәмле, иң татлы җимеше бәндәнең шушы гыйбадәт аша тақвалыкка ирешүе. Тақвалык Аллаһының кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелу була. Бу уразаның иң зур җимеше. Кем уразалар тотып та, әгәр дә тақвалык җимешенә ирешә алмаса, ул уразаның бар җимешләреннән дә мәхрум кала. Шуңа күрә сөекле пәйгамбәрбез әйтте: кем ялган сөйләүдән баш тартмаса, ялган белән эш итүдән китмәсә, үзенең әдәпсезлеген, җахиллеген калдырмаса, Аллаһы Тәгаләгә аның ризык һәм суын калдыру кирәкми диде. Шуңа күрә ураза ул тақвалыкка чакыра безне. Рамазан безне изгелеккә этәрә, явызлыктан ерагайта. Әгәр дә без Аллаһ ризалыгы өчен сәхәрләргә турып, сәхәрләрне ашап, кояш байыганчыга кадәр ипидән, судан тыелып та, телләребез кеше ит ашаудан тыелмаса, гайбәт сөйләүдән тыелмаса, кеше белән башка айларда ничек әрләшеп, талашып, сугышып йөрсәк, бу айда да шуны дәвам итсәк, бу безнең Рамазан уразасы, бу безнең уразабыз ач торуга гына әйләнәчәк. Ә Аллаһка безнең ач туруларыбызның хаҗәте юк. Шуңа күрә Раббым безләрне Рамазанга ирештерсә иде. Раббым безләргә Рамазанның көндезләрен ураза тотурларны ризык кылса иде. Кишләрен кайчак арып алҗап китсәк тә, таравихларның кадерен белеп, Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәттә булырга, аның ризалыгына ирешергә насыйплардан кылса иде. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Берничә сүз урысча әйтеп китәм. Дорогие братья и сестры, которые нас слышат, через несколько дней на небе Всевышнего Аллаха появится новый благословенный месяц, который является самым великим месяцем в году Рамадан. Каждый мусульманин, которому Аллах даст возможность жить в этом месяце, который увидит этот месяц, он обязан совершить великое поклонение, которое называется пост. Всевышний Аллах сказал: «Фаман шахида минкуму шахара фалиясум». И тот, кто увидит из вас этот месяц, пусть постится. Сегодня хочу напомнить вам только один хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который указывает на особенности
превосходство этого поклонения. Посланник Аллаха сказал: вознаграждение, саваб, эджр за каждое деяние сына Адама увеличивается от 10 до 700 раз. По милости Всевышний Аллах, когда раб совершает какое-либо благо, Аллах увеличивает награду за это благо от 10 раз до 700 раз. В зависимости от его искренности, в зависимости от его усердия. Человек совершает одно благое дело, но получает за это 500, 600 до 700 благих дел. И пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, великий и могущий Аллах сказал: все это кроме поста. Все это кроме поста, то есть пост ураза не ограничивается этой наградой. Воистину пост для меня. Аллах сказал: пост для меня, и я вознаграждаю за него сам, ибо раб мой оставляет свою страсть, еду только ради меня. И у постящего две радости: при разговении во время ифтара и при встрече со своим Господом. Этот хадис мы видим в сборниках имама Бухари и Муслима. Дорогие братья, в чем же особенность поста? Если Всевышний Аллах сказал все только кроме поста, если Аллах обещал, что вознаграждать будет за него Всевышний Аллах только сам. Пост, ураза, удерживает раба от его основных страстей. Каждый человек нуждается в еде. Каждый человек, он не может жить без воды. И ни один вид поклонения не удерживает нафс, мое большое я, от его желаний, как пост. Если взять другие виды поклонений, например, если взять молитву, намаз, да, он запрещает человеку есть. Нельзя есть во время молитвы, нельзя разговаривать во время молитвы, нельзя пить во время молитвы. Но мы знаем, намаз удерживает нас от этих страстей только на несколько минут. И даже мы знаем сунну пророка, алейхиссаляту вассалям, если накрыт стол, если еда готова, и ты голоден, и если пришло время молиться, ты должен в первую очередь утолить голод. Ты должен хотя бы попробовать еду, чтобы утолить свой голод, чтобы потом во время совершения намаза ты не стоял и не спешил к завершению намаза, чтобы ты не думал о еде. Поэтому пост, он удерживает нашу страсть, он удерживает наш нафс от прихоти, от страстей, и особенно летний пост. Протяженностью 15, 16, 17, 18 часов. И, альхамдулилля, в чем заключается смысл поста? Смысл поста заключается не в том, чтобы что-то сделать, а наоборот. Мы не должны что-то делать. Мы должны оставить что-то. Мы должны не делать что-то, воздержаться от чего-то. Есть вещи, которые нафс, мое большое я, эго человека, порицает совершать. Почему иногда мусульманину тяжело совершать намаз? Особенно утренний намаз. Потому что нафс, он хочет спать, он хочет отдыхать, он хочет футбол смотреть, хоккей смотреть, а не намаз читать. Поэтому иногда мусульманин чувствует, как его нафс порицает его поклонение, но он выбирает довольство Аллаха и оставляет нафс, совершает намаз. То же самое можно говорить про садака. Когда нафс говорит: не надо давать садака, ты сам нуждаешься, поменяй свою машину, купи себе что-нибудь вкуснее. Нет, мы удерживаем свой нафс и совершаем этот вид поклонения ради Аллаха, ради довольства Аллаха, и оставляем довольство своего нафса. А есть вещи, когда нафс хочет получить что-то. Да, это еда. Нафс хочет кушать. Когда захочет? Что ему хочется? Нафс хочет пить. Нафс желает половой, у него есть половая страсть, половое влечение. И мы знаем, вот этот вид поклонения, пост,
лишает его этого. Если раб оставит свою страсть, если раб между довольством своей страсти и довольством Создателя выберет довольство Аллаха и оставит еду и питье только ради Аллаха, не потому что у него нет этой еды. Очень много людей не могут есть, не могут пить, потому что у них нет этого. И не потому что он болеет и не может принять эту пищу. Нет, он оставляет это только ради довольства Аллаха. Тогда пусть он знает, только Аллах даст ему вознаграждение за это. И только Аллах знает, сколько он получит за это аджр. Также, дорогие братья, хочу напомнить всем нам, что великий месяц Рамадан – это не только пост. Рамадан – это месяц великих благих дел, когда раб Аллаха должен стремиться к прощению Всевышнего. Когда верующие рабы должны не только совершать благие дела, они должны соревноваться друг с другом, опережать друг друга в благодеяниях. Один из видов благих дел в месяц Рамадан – это служить друг другу, это готовить пищу друг другу, это приглашать друг друга на стол ифтара. И этому учит сунна нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Во время ифтара пророк, алейхиссаляту вассалям, учил нас не закрываться где-то у себя дома и есть одному. Нет, а быть и делиться со своими братьями, служить своим братьям. И в этом, альхамдулилля, мудрость сунной коллективных ифтаров. Есть братья и сестры, которые дают свои деньги, которые покупают или выкупают один день, 2 дня, альхамдулилля, полдня. Есть братья и сестры, которые собираются, 10 человек выкупают один день ифтар в мечетях, альхамдулилля. Но кто-то может просто прийти пораньше и ради Аллаха помочь накрыть этот стол, помочь убраться после ифтара. Альхамдулилля, мы составляем графики дежурств во время Рамадана. Поэтому, дорогие братья, не стесняйтесь. Я вижу список, малочисленность фамилий, имен наших братьев, которые должны соревноваться в благом. Да, и я вижу, как наши братья очень стесняются. Да, поэтому не стесняйтесь, подходите, предлагайте себя на пути Аллаха. 1, 2, 3 дня на пути Аллаха. Составьте график проведения Рамадана. Составьте для себя график, сколько дней за эти 29-30 дней я могу отдать себя полностью на служение на пути Аллаха. Объявите у себя дома: сегодня у нас день на пути Аллаха. Возьми сына, детей возьми, приди в мечеть, помоги сделать ифтар. Не обязательно в эту мечеть, у нас во всех мечетях ифтар. Альхамдулилля, здесь, хотя наши сестры, они более стеснительны, здесь у нас, у сестер проблем нет. Каждый месяц Рамадан они собираются, составляют графики, и они не ищут, где бы нам найти больше сестер, чтобы они служили. Альхамдулилля, апалар, сестры, они это каждый год делают, и здесь мы, альхамдулилля, можем у них взять пример. Составьте график проведения великого месяца. Когда у тебя джамаат намаз, напиши это. Когда тебе надо Коран прочитать, когда тебе время садака давать, когда ты можешь родных посещать. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: несчастен тот, кого лишил Аллах блага и пользы Рамадана. Шуңа күрә, газиз кардашларым, Аллах безне изге Рамазанның изгелегеннән мәхрүм итә күрмәсен. Безгә шушы айлардан, гынахларыбыздан арынган, күңелләребезне паклаган хәлдә изге гаетләргә ирешергә насиплардан кылсын. Инналлаһу ва малаикатаху юсаллуна алан наби. Я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
آمين. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. وأقيموا الصلاة.